Human eye and colorful world. The human eye is the sense organ which help us to see the colorful world around us. The human eye is like a camera. Its lens system forms an image on a light sensitive screen called retina. The eyeball is almost spherical in shape with a diameter of about 2.3 centimeters. Light enters the eye through a transparent membrane called cornea. Behind the cornea is a muscular diaphragm called iris, which has an opening called pupil. The pupil controls the amount of light entering the eye. The eye lens helps to the focus the image of objects on the retina. The ciliary muscles helps to change the curvature of the lens and to change its focal length. Right. Now you see, because of this eye only we can see the colorful world around us. And which one is access camera? Human eye is access camera. So here is a lens system forms an image on the light sensitive screen called retina. Okay, where the image is formed on the retina. ఎక్కడ image form అవుతుంది? Retina పైన image form అవుతుంది. What is the size of the eyeball? 2.3 centimeter. Yeah, the size of the eyeball, the diameter of the eyeball is here 2.3 centimeter. Then light first enters through the eye through a transparent membrane called cornea. Okay, the first transparent membrane. So the light enters from here. So you see this. This is the cornea, and light enters from this layer. So this is we called as cornea. Yes, behind the cornea is muscular diaphragm is called, that is we called as iris. So the cornea వెనకాల ఒక muscular diaphragm ఉంది. So this is the muscular diaphragm, and this is we called as iris, right? And this iris has small opening. This small opening we called as pupil. And now the pupil controls the amount of light entering the eye. So the eye lens helps to focus the image of objects on the retina. ఓకే, సో ఈ ప్యూపిల్ ఏం చేస్తుందంటే ఎంత లైట్ అమౌంట్ ఆఫ్ లైట్ అంటే మనం డిమ్ డార్క్ రూమ్ నుంచి బ్రైట్ రూమ్కి వచ్చినప్పుడు మన ప్యూపిల్ సైజ్ ఏమవుతుంది, ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అండ్ సన్ లైట్ నుంచి డార్క్ రూమ్లోకి వచ్చినప్పుడు ప్యూపిల్ అనేది సైజ్ ఏమవుతుంది, ఎక్కువ లైట్ ఎంటర్ కావాలి. అప్పుడు డార్క్ రూమ్ రావాలంటే ఎక్కువ లైట్ ఎంటర్ కావాలి. అంటే ఎక్కువ మీరు బ్రైట్ రూమ్ నుంచి ఒకసారి డార్క్, ఇప్పుడు సపోజ్ థియేటర్లోకి వెళ్ళారు సడన్ గా బయట నుంచి. థియేటర్లో అప్పటికి రూమ్ అంతా చీకటిగా ఉంటుంది కదా, మనకి ఏం కనిపించదు. అప్పుడు మన పీపుల్ ఏం చేస్తుందంటే సైజ్ని ఎన్లార్జ్ చేసుకొని ఎక్కువ లైట్ దాని నుంచి ఎంటర్ అయ్యేలా చూస్తుంది, అంటే ఎక్కువ లైట్ పడేలా. అండ్ ఎప్పుడైతే మీరు అదే థియేటర్ వదిలేసారు, ఒకేసారి సన్లైట్లోకి వెళ్ళిపోయారు, అప్పుడు మన కళ్ళు అన్ని ఇలా ముచ్చుకుపోతాయి. అంటే పీపుల్ సైజ్ ఏమవుతుంది, తగ్గిపోతుంది. ఎందుకు తగ్గుతుంది అంటే అంత ఎక్కువ అమౌంట్ సడన్ గా మన కళ్ళు తీసుకోలేదు. అందుకని కొంచెం అవి ఏమవుతాయి, పీపుల్ సైజ్ అనేది మెల్లిగా తగ్గుతుంది. ఎప్పుడు when you enter from the dark room to sunlight, then pupil size decreases. When you coming from the sunlight to dark room, the pupil size increases. Okay, సో పీపుల్ సైజ్ ఎక్కువ ఇంక్రీజ్ అయిందంటే ఎక్కువ లైట్ దాంట్లో పడేలా చూసుకుంటుంది. పీపుల్ సైజ్ తగ్గిందంటే ఆ లైట్ వద్దని ఇట్లా చెప్తుంది. అంటే ఇప్పుడు సడన్ గా మీరు ఎవరైనా నిద్ర లేచినప్పుడు సడన్ గా లైట్ ఆన్ చేశారు అనుకోండి, మీ కళ్ళు ఏం చేస్తాయి, మూర్చుకుంటుంది, రైట్? అంటే పీపుల్ ఏం చేస్తుంది, అంత లైట్ ని మన కళ్ళలోకి ఎంటర్ కానివ్వకుండా అది ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది. సో అలా. నెక్స్ట్ వన్, ద ఐ లెన్స్ హెల్ప్స్ టు ఫోకస్ ద ఇమేజ్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్స్ ఆన్ ద రెటినా. ఎప్పుడైతే ఆబ్జెక్ట్ యొక్క ఇమేజ్ ఎప్పుడైతే రెటినా పైన పడుతుందో, రేస్ అనేవి రెటినా పైన మర్జ్ అయినప్పుడు మాత్రం ఇమేజ్ ఫామ్ అవుతుంది. అంటే ఈ లెన్స్ ఏం చేస్తుందంటే ఆబ్జెక్ట్ యొక్క ఇమేజ్ ని రెటినా పైన పడేలా చేస్తుంది. ఓకేనా? So the eye lens helps to focus the image of objects on the retina. The ciliary muscles helps to change the curvature of the lens. This is the ciliary muscles which helps to change the curvature of the lens and to change its focal length. Ciliary muscles వల్లనే pupil size అనేది ఏమవుతుంది, ఎన్లార్జ్ కానీ కాంట్రాక్ట్ కానీ అవుతుంది. ciliary muscles ఏం చేస్తాయంటే పీపుల్ యొక్క సైజ్ ని అండ్ ఇంక్రీజ్ చేయడము డిక్రీజ్ చేయడం చేసి అండ్ ఇమేజ్ అనేది రెటినా పైన పడేలా చేస్తాయి. అర్థమవుతుందా? So next, working of the eye. The eye lens form a real inverted image of the object on the retina. So మనకి కనిపించే ఆబ్జెక్ట్ ఎలా పడుతుంది, రివర్స్ లో పడుతుంది ఇమేజ్. రెటినా పైన రివర్స్ లో పడుతుంది. మళ్ళీ అది ఏం చేస్తుంది, ఆ ఇమేజ్ అనేది సిగ్నల్ ఫామ్ లో, ఎలాంటి సిగ్నల్స్ ఫామ్ లో వెళ్తుంది, the light sensitive cells in the retina then produce electrical signals which are carried by the optic nerves to the brain. So ఏం చేస్తామా, నెక్స్ట్ వన్, ఈ ఎలక్ట్రికల్ లైట్ సెన్సిటివ్ సెల్స్ ఉంటాయి. ఎందులో ఉంటాయి లైట్ సెన్సిటివ్ సెల్స్, రెటీనాలో ఉంటాయి.
ఆ రెటినాలో ఉన్న లైట్ సెన్సిటివ్ సెల్స్ ఏం చేస్తాయంటే ఆ ఇమేజ్ని ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్స్గా కన్వర్ట్ చేస్తాయి. సో ఆ ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్స్ మళ్ళీ ఆప్టిక్ నర్వ్స్ ద్వారా బ్రెయిన్కి వెళ్తాయి. బ్రెయిన్ ఏం చేస్తుంది, అదంతా కూడా ప్రాసెస్ చేసి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ని మళ్ళీ తిరిగి ఐకి పంపిస్తుంది. అండ్ ద బ్రెయిన్ ప్రాసెస్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ సెండ్స్ ద మెసేజ్ టు ద ఐ అండ్ దెన్ వి సీ ద ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, సో ఈ విధంగా ఐ అనేది వర్క్ చేస్తుంది. The ability of the power of accommodation of the eye. The ability of the eye lens to see the both near and distant objects by adjusting its focal length is called power of accommodation of the eye. అంటే మనం నియర్ ఆబ్జెక్ట్స్ ని డిస్టెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్ ని ఎంతవరకు క్లియర్ గా చూడగలుగుతున్నాం, ఒకవేళ క్లియర్ గా చూసేలా ఐ లెన్స్ దాని యొక్క ఫోకల్ లెంత్ ని అడ్జస్ట్ చేసుకోవడాన్ని పవర్ ఆఫ్ ఎబిలిటీ అని అంటాం, రైట్. ద ఎబిలిటీ ఆఫ్ ఐ లెన్స్ టు సీ బోత్ నియర్ అండ్ డిస్టెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్ బై అడ్జస్టింగ్ ఇట్స్ ఫోకల్ లెంత్ ఈస్ కాల్డ్ ద పవర్ ఆఫ్ అకామిడేషన్ ఆఫ్ ద ఐ. సో ఇక్కడ ఎలా మరి ఐ లెన్స్ ఆ ఫోకల్ లెంత్ ని ఎలా అడ్జస్ట్ చేసుకుంటుందో చూద్దాం. The eye lens is composed of fibrous jelly-like material, so its curvature can be changed to some extent by ciliary muscles. The change in the curvature of the eye lens can change its focal length. When the muscles are relaxed, the lens becomes thin and its focal length increases. When the muscles contract, the lens becomes thick and its focal length decreases. అంటే ఇక్కడ ఏం చెప్పారంటే ఫోకల్ లెంత్ ఐ లెన్స్ ఏదైతే ఉందో ఐ లెన్స్ అనేది దేంతో తయారై ఉంటుంది, ఒక ఫైబ్రస్ జెల్లీ లైక్ మెటీరియల్ తో తయారై ఉంటుంది. దీని యొక్క కర్వేచర్, ఈ ఐబాల్ యొక్క కర్వేచర్ ఏదైతే ఉంటుందో దీని దగ్గర ఒక సిలియరీ మజిల్స్ ఉంటాయి, ఇలాగా దీన్ని హోల్డ్ చేసి ఒక సిలియరీ మజిల్స్ ఉంటాయి. ఈ సిలియరీ మజిల్స్ లో ఇవి రిలాక్స్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ కర్వేచర్ అనేది ఈ ఐబాల్ యొక్క కర్వేచర్ అనేది థిన్ అవుతుంది. థిన్ అంటే ఇలా అవుతుంది, రైట్, అంటే ఇలా ఉంది, ఇలా అయిపోయింది. ఓకే, ఇలా థిన్ అయినప్పుడు ఏమైంది, సో ఐబాల్ అనేది ఇలా థిన్ అయిపోయింది. అంటే ఈ మధ్యలో ఇక్కడ థిక్గా ఉంది కదా, ఇప్పుడు ఇది థిన్గా ఉంది. సో ఇప్పుడు ఇలా అయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే దీని యొక్క ఫోకల్ లెంత్ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. రేస్ దీనిపైన పడి ఎక్కడ అవి మీట్ అవుతాయి, చాలా దూరంలో మీట్ అవుతాయి. సార్ నో, థిక్గా పడినప్పుడు చాలా దూరంలో మీట్ అవుతాయి. కాబట్టి ఫోకల్ లెంత్ వాల్యూ ఏమైంది, ఫోకల్ లెంత్ వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అయింది. ఎప్పుడు ఐబాల్ లెన్స్ థిక్ అయినప్పుడు, ఐబాల్ యొక్క లెన్స్ ఐ లెన్స్ థిన్ అయినప్పుడు ఫోకల్ లెంత్ ఏమైంది, ఇంక్రీజ్ అయింది. ఎప్పుడు ఇది థిన్ అవుతుంది, సిలియరీ మజిల్స్ రిలాక్స్ అయినప్పుడు. when the ciliary muscles are relaxed, the lens become thin and its focal length value increases. సరే, ఇప్పుడు సిలియరీ మజిల్స్ ఎప్పుడైతే కాంట్రాక్ట్ అవుతాయో, రైట్, సో అప్పుడు లెన్స్ ఏమవుతాయి, సిలియర్ మజిల్స్ కాంట్రాక్ట్ అయినప్పుడు లెన్స్ ఏమవుతాయి చెప్పండి. ఇప్పుడు ఇది లెన్స్ అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఐ బాల్ అనుకోండి. సో ఒకటి సిలియర్ మజిల్స్ రిలాక్స్ అయినప్పుడు ఇది ఏమైంది, థిక్ అయిపోయింది. సిలియర్ మజిల్స్ కాంట్రాక్ట్ అయినప్పుడు ఇది ఏమైంది, థిన్ అయింది. ఏమైంది ఇప్పుడు, ఇలా థిన్ అయిపోయింది, ఇలా అయిపోయింది అనుకో. చూద్దాం, ఇది థిన్ అయిపోయింది. సో ఐ బాల్ ఇప్పుడు ఏమైంది, ఇక్కడ థిక్ అయిందా, థిన్ అయిందా, థిక్. అంటే దాని యొక్క వైడ్నెస్ ఏమైంది, పెరిగింది కదా. సో అంటే కర్వేచర్ పెరిగినప్పుడు అది లైట్ ని త్వరగా బెండ్ చేస్తుంది. అంటే దాని ఫోకల్ లెంత్ వాల్యూ ఏమైంది, ఇక్కడ లైట్ యొక్క రీస్ కొంచెం ముందే ఏమైనా మీట్ అయ్యాయి. అంటే ఎక్కడ ఫోకస్ అయ్యాయి, కొంచెం దగ్గరలో ఫోకస్ అయ్యాయి. అంటే ఫోకల్ లెంత్ వాల్యూ ఏమైంది, అక్కడ తగ్గింది. ఫోకల్ లెంత్ అంటే తెలుసు కదా, ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద పోల్ అండ్ ఫోకస్ ఇస్ కాల్డ్ యాస్ ఫోకల్ లెంత్. అంటే కర్వేచర్ పెరిగి ఫోకల్ లెంత్ ఏమైంది, తగ్గింది. సో అదే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, when the muscles contract, the lens become thick and the focal length value is decreases. అంటే సిలియరీ మజిల్స్ వల్లనే ఫోకల్ లెంత్ అనేది అడ్జస్ట్ చేసుకొని నియర్ ఆబ్జెక్ట్స్ ని డిస్టెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్ ని చూడగలిగే పవర్ ఆఫ్ ఎబిలిటీనే పవర్ ఆఫ్ అకామిడేషన్, పవర్ ఆఫ్ ఎబిలిటీ ఆఫ్ ఐ లెన్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ నియర్ పాయింట్. మనం ఎంత డిస్టెన్స్ వరకు మనం అక్షరాలు లెటర్స్ ని క్లియర్ గా చూడగలము అంటే అప్ టు 25 సెంటీమీటర్ డిస్టెన్స్ వరకు లెటర్స్ ని మనం క్లియర్ గా చూడగలం. ద మినిమం డిస్టెన్స్ ఎట్ విచ్ ద ఐ కెన్ సీ ద ఆబ్జెక్ట్ క్లియర్లీ ఇస్ కాల్డ్ యాస్ నియర్ పాయింట్ ఆర్ లీస్ట్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద డిస్టెన్స్ లెటర్స్. ఫర్ నార్మల్ ఐ ఇట్ ఇస్ హౌ మచ్, ఇట్ ఇస్ 25 సెంటీమీటర్. అంటే 25 సెంటీమీటర్ కంటే తక్కువ డిస్టెన్స్ కి నువ్వు లెటర్స్ ని తీసుకొస్తే, మీ లెటర్స్ చూడండి, మీ బుక్ లో ఉన్న లెటర్స్ చదవడానికి ట్రై చేయండి. ఆ లెటర్స్ ని అప్ టు 25 సెంటీమీటర్స్ వరకు మీరు క్లియర్ గా చూడగలరు. మోర్ దెన్ 25 సెంటీమీటర్స్ మీరు దాన్ని ఇంకా దగ్గరికి తీసుకెళ్తే వీ కెనాట్ సీ, అంటే క్లియర్ గా మనం చూడలేము. నెక్స్ట్ ఫార్ పాయింట్. ఎంతవరకు ఆబ్జెక్ట్స్ ని, ఎంత దూరంలో ఉన్న ఆబ్జెక్ట్స్ ని మన ఐ క్లియర్ గా చూడగలుగుతుంది. ఆ ఎబిలిటీ ఆఫ్ ఐ ని ఇక్కడ ఏమంటున్నాము, ఫార్ పాయింట్ అంటున్నాం. ద ఫార్దెస్ట్ డిస్టెన్స్ అప్ టు విచ్ ద ఐ కెన్ సీ ద ఆబ్జెక్ట్స్ క్లియర్లీ is called as far point of the eye.
For a normal eye, it is how much? So it is between 25 centimeter to infinity. So this is about the power of accommodation of eye, near point and far point. Defects of vision and their correction. So here we have two types of defects: myopic eye and hypermetropia, and one more is there, that is presbyopia. Okay, let us see now what is myopic defect or myopia. So myopia is a defect of vision in which a person can see nearby objects. Look at here. A person can see the nearby objects. He cannot see the distant objects clearly. ఎందుకంటే ఎవరైతే స్టూడెంట్స్ లాస్ట్ బెంచ్ లో కూర్చుంటారో వాళ్ళకి బోర్డు పైన ఉన్న లెటర్స్ కరెక్ట్ గా కనిపించవు. అదే స్టూడెంట్ దగ్గరగా కూర్చుంటే బట్ ఈ కెన్ ఐడెంటిఫై దట్ లెటర్స్. అర్థమవుతుందా? దగ్గరగా కూర్చున్న స్టూడెంట్ కి అంటే ఒకవేళ మయోపిక్ డిఫెక్ట్ ఉన్న స్టూడెంట్ దగ్గరగా కూర్చుంటే బోర్డ్ క్లియర్ గా కనిపిస్తుంది. అదే స్టూడెంట్ దూరంగా కూర్చుంటే బోర్డ్ అనేది క్లియర్ గా కనిపించదు. ఎందుకు కనిపించదు అంటే ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ కొన్ని రీజన్స్ ఉన్నాయి ఎందుకు కనిపించదు అంటే దిస్ మే బి డ్యూ టు ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద కర్వేచర్ ఆఫ్ ద ఐలెన్స్. ఐలెన్స్ యొక్క కరువు పెరిగింది. ఐలెన్స్ యొక్క కరువు పెరగడం వల్ల, అంటే కరువు పెరగడం అంటే ఏంటి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఐలెన్స్ అనుకోండి, కనబడట్లేదు కదా. సో లెట్ us say దిస్ ఇస్ ఐలెన్స్. సో కరువు పెరగడం, సో ఇది నార్మల్ ఐలెన్స్ అనుకోండి, ఇలా ఉంది ఐలెన్స్, రైట్? ఇలా ఉంది ఐలెన్స్. ఇప్పుడు కరువు పెరిగింది. కరువు పెరిగిందంటే ఏమైందని అర్థం? కరువు పెరిగిందంటే ఇలా కర్వేచర్ పెరిగి ఏమైంది, దాని యొక్క ఫోకల్ లెంత్ వాల్యూ ఏమైంది? డిక్రీజ్ అయింది. అంటే ఇది రెటీనా అనుకుంటే, ఇది ఐబాల్ అనుకుంటే, ఫోకల్ లెంత్ వాల్యూ తగ్గడం వల్ల అది ఎక్కడైతే మర్జ్ అవ్వాలో అక్కడ మర్జ్ అవ్వకుండా రెటీనాకి ముందు మర్జ్ అయింది. ఎక్కడ మర్జ్ అయింది? రెటీనాకి ముందు మర్జ్ అయింది. ఎందుకంటే ఐబాల్ యొక్క కర్వేచర్ పెరగడం వల్ల ఈ ఆబ్జెక్ట్ నుంచి వచ్చిన రేస్ అనేవి రెటీనా పైన పడకుండా రెటీనా ముందు మర్జ్ అవుతున్నాయి. ఈ రెటీనా ముందు మర్జ్ అవ్వడం వల్ల మనకి డిస్టెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్ కనిపించట్లేదు. అంటే డిస్టెన్స్ నుంచి వచ్చిన రేస్ రెటీనాకి ముందే మర్జ్ అయిపోతుంది. అందుకే డిస్టెన్స్ లో ఉన్న ఆబ్జెక్ట్, ఎక్కడైతే దూరంగా ఉన్న ఆబ్జెక్ట్స్ వాటిని మనం క్లియర్ గా చూడలేకపోతున్నాం. అర్థమవుతుందా? అంటే మయోపిక్ డిఫెక్ట్ ఉన్న వాళ్ళకి ఐబాల్ యొక్క లెన్స్ ఆ కర్వేచర్ తగ్గడం వల్ల, అంటే కర్వేచర్ పెరగడం వల్ల ఫోకల్ లెంత్ వాల్యూ తగ్గి సో రెటీనాకి ముందే ఇమేజ్ ఫామ్ అవుతుంది. దీన్ని ఎగ్జాక్ట్ గా రెటీనా పైన పడేలా మర్జ్ చేయాలంటే అప్పుడు ఒక సూటబుల్ కాన్కేవ్ లెన్స్ ని మాత్రమే వాడాలి. ఎందుకు కాన్కేవ్ లెన్స్ ని వాడాలి? కాన్వెక్స్ ని వాడొచ్చు కదా. కాన్కేవ్ ఏం చేస్తుందంటే ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ మీరు సి డయాగ్రామ్ లో చూడండి, కరెక్షన్ ఆఫ్ మయోపిక్ డిఫెక్ట్ లో ఇక్కడ మనం కాన్కేవ్ లెన్స్ ని యూజ్ చేస్తాం. కాన్కేవ్ లెన్స్ యూజ్ చేయడం వల్ల ఇక్కడ చూడండి రేస్ అనేవి ఇట్లా ఎక్స్పాండ్ అయ్యి కరెక్ట్ గా మళ్ళీ రెటీనా పైన పడేలా ఇవి చూస్తాయి అన్నమాట ఈ లెన్స్. ఓకేనా? సో అంటే డిస్టెన్స్ నుంచి వచ్చిన రేస్ ఏవైతే, ఆబ్జెక్ట్ నుంచి వచ్చిన రేస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి రెటీనా ముందు పడకుండా ఎగ్జాక్ట్ గా రెటీనా పైన పడేలా ఈ లెన్స్ హెల్ప్ చేస్తుంది. ఏంటా లెన్స్? ఇక్కడ కాన్కేవ్ లెన్స్. అంటే దూరంగా పడేటట్టు చేయాలంటే కాన్కేవ్ లెన్స్ చేయాలి, అంటే కాన్కేవ్ లెన్స్ యూజ్ చేయాలి. రేస్ దగ్గరగా పడేటట్టు చేయాలంటే కాన్వెక్స్ లెన్స్ యూజ్ చేయాలి. నెక్స్ట్ స్లైడ్ లో మనకి కాన్వెక్స్ లెన్స్ ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు చూడండి, మయోపిక్ డిఫెక్ట్ ని కరెక్ట్ చేయడానికి ఎటువంటి లెన్స్ ని వాడుతున్నాము? సో ఇట్ కెన్ బి కరెక్టెడ్ బై యూజింగ్ ద సూటబుల్ కాన్కేవ్ లెన్స్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ జస్ట్ ఎ మినిట్. ఇంకొక రీజన్ ఏంటి చెప్పండి? ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద length of eyeball. Hypermetropia or farsightedness. Hypermetropia is a defect of vision in which a person can see distant objects clearly but cannot see the nearby objects clearly. Okay, hypermetropia ఉన్న వాళ్ళు ఏవి క్లియర్ గా చూడగలరు? దూరంగా ఉన్న ఆబ్జెక్ట్స్ క్లియర్ గా చూడగలరు, దగ్గరగా ఉన్నవి చూడలేరు. ఎందుకంటే దగ్గరగా ఉన్న ఆబ్జెక్ట్స్ ని చూసినప్పుడు ఏమవుతాయంటే ఆ రేస్, దాని నుంచి వచ్చిన రేస్ అనేవి రెటీనా వెనకాల మర్జ్ అవుతున్నాయి. రెటీనా వెనకాల ఇమేజ్ ఫామ్ అవుతుంది. చూడండి, దగ్గరగా ఉన్న ఆబ్జెక్ట్స్ అంటే నియర్ బై ఆబ్జెక్ట్స్ ని చూసినప్పుడు ఈ రేస్ ఒకసారి మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి. లిజన్, రేస్ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. ఈ రేస్ ఇక్కడ నుంచి వచ్చేవి ఎక్కడ మీట్ అవుతున్నాయి? రెటీనా వెనకాల మీట్ అవుతున్నాయి ఇక్కడ. సో అబ్జర్వ్ హియర్, రెటీనా వెనకాల మీట్ అవుతున్నాయి. అంటే దూరంగా, అంటే దగ్గరగా ఉన్న ఆబ్జెక్ట్స్ నుంచి వచ్చిన రేస్ రెటీనా వెనకాల మర్జ్ అవుతున్నాయి. మరి రెటీనా పైన పడేలా చేయాలంటే వీటిలో ఏ లెన్స్ ని యూజ్ చేస్తే రెటీనా పైన పడుతుంది ఎగ్జాక్ట్ గా అంటే కాన్వెక్స్ లెన్స్ ని యూజ్ చేస్తే. ఇక్కడ చూడండి రేస్ ఇలా వచ్చాయి, ఓకే, సో ఇలా బెండ్ అయిపోయి కరెక్ట్ ఎగ్జాక్ట్ గా రెటీనా పైన పడుతున్నాయి ఇక్కడ. అర్థమవుతుందా? సో ఎగ్జాక్ట్ గా రెటీనా పైన పడాలంటే
కాన్వెక్స్ లెన్స్ ని యూజ్ చేయాలి. మరి ఈ డిఫెక్ట్ ఎందుకు వస్తుంది? The image is formed behind the retina, so this maybe is due to decrease in the curvature of the eye lens. ఐ లెన్స్ యొక్క కర్వేచర్ తగ్గడం వల్ల. అంటే ఏంటి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ us say this is ఐ లెన్స్. ఓకే, సో ఇది ఐ లెన్స్ అనుకోండి, కొంచెం చిన్నగా చేస్తాం. ఓకే, సో ఇది ఐ లెన్స్ అనుకోండి. ఈ ఐ లెన్స్ యొక్క కర్వేచర్ తగ్గడం అంటే దాని అర్థం ఇది థిన్ అవుతుందా, థిక్ అవుతుందా? థిన్ అయిపోయింది. థిన్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది? రేస్ దూరంగా వెళ్ళి మర్జ్ అవుతాయి. అర్థమవుతుందా? సో ఇది లెటర్స్ అజ్యూమ్ దిస్ ఇస్ ద రెటీనా అనుకోండి, ఈ రెడ్ కలర్ లేయర్ రెటీనా అనుకోండి. సో ఇప్పుడు ఈ రేస్ ఏవైతే వస్తున్నాయో ఈ రేస్ ఎక్కడ మర్జ్ అవుతున్నాయి? రెటీనా వెనకాల మర్జ్ అవుతున్నాయి. అంటే ఇక్కడ ఐ లెన్స్ కర్వేచర్ ఏమైంది? డిక్రీజ్ అయింది. సో డిక్రీజ్ అవ్వడం వల్ల ఫోకల్ లెంత్ ఏమైంది? ఫోకల్ లెంత్ పెరిగి రెటీనా వెనకాల రేస్ మర్జ్ అవుతుంది. రెటీనా వెనకాల ఇమేజ్ ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, హియర్ వి ఆర్ గెట్టింగ్ ద ఇమేజ్ బిహైండ్ ద రెటీనా. ఓకే, సో టు కరెక్ట్ దిస్, సో యూ హ్యావ్ టు యూస్ కాన్వెక్స్ లెన్స్. సో డిక్రీజ్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద ఐబాల్, సో ఇట్ కెన్ బి కరెక్టెడ్ బై ద యూజింగ్ ద సూటబుల్ కాన్వెక్స్ లెన్స్. కాన్వెక్స్ లెన్స్ యూజ్ చేసి కరెక్ట్గా రెటీనా పైన పడేలా మనం చేస్తే మనం అదే నియర్గా ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ కూడా అప్పుడు వాళ్ళకి కనిపిస్తాయి. ఓకే, సో ఎవరైతే హైపర్మెట్రోపియా డిఫెక్ట్స్ బాధపడుతున్నారో వాళ్ళు ఎటువంటి లెన్స్ యూజ్ చేయాలి? కాన్వెక్స్ లెన్స్ ని యూజ్ చేయాలి. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ ఎవ్రీవన్? Presbyopia is a defect of vision in the old people in which they are not able to see the nearby objects clearly due to the increase in the distance of near point. This is due to weakening of the ciliary muscles and decrease in the flexibility of the eyelids, and it can be corrected by using suitable convex. Okay, so presbyopia defect ఎవరిలో వస్తుంది? ఎక్కువ ఓల్డ్ పీపుల్ వస్తుంది. వాళ్ళు ఎలాంటి ఆబ్జెక్ట్స్ ని, ఎక్కడున్న ఆబ్జెక్ట్స్ ని క్లియర్ గా చూడలేరు. దే ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు సీ ద నియర్ బై ఆబ్జెక్ట్స్ క్లియర్లీ. సో డ్యూ టు ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద నియర్ పాయింట్. అంటే దీని అర్థం ఏంటి? నియర్ పాయింట్ యొక్క డిస్టెన్స్ పెరగడం వల్ల నియర్ బై ఆబ్జెక్ట్స్ ని క్లియర్ గా చూడలేరు. అంటే దాని అర్థం ఏంటి? అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నియర్ పాయింట్ డిస్టెన్స్ ఎంత ఉంటుంది మామూలుగా అయితే? 25 సెంటీమీటర్. అంటే ఈ డిఫెక్ట్ ఉన్న వాళ్ళకి 25 సెంటీమీటర్ దగ్గర వరకు తీసుకొస్తే కనిపిస్తుంది ఏ డిఫెక్ట్ లేని వాళ్ళు. కానీ ఈ డిఫెక్ట్ ఉన్న వాళ్ళకి ఎలా ఉంటుందంటే ఈ 25 సెంటీమీటర్ కొంచెం ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అది మేబీ 30 కావచ్చు లేదా 40 కూడా కావచ్చు. ఈ నియర్ పాయింట్ అనేది పెరుగుతుంది. అంటే వాళ్ళు 40 సెంటీమీటర్ కంటే అంతకంటే తక్కువ డిస్టెన్స్ కి తీసుకొస్తే వాళ్ళు ఆబ్జెక్ట్స్ ని క్లియర్ గా చూడలేరు. మరి అంతకంటే దగ్గరగా తీసుకొస్తే ఆబ్జెక్ట్స్ ని క్లియర్ గా చూడలేరు. అది దాని అర్థం. అది ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద డిస్టెన్స్ ఆఫ్ నియర్ పాయింట్. ఆ 25 సెంటీమీటర్ కాస్త 30 అవ్వచ్చు, 45 అవ్వచ్చు. సో దీనివల్ల వాళ్ళు సరిగా చూడలేకపోవచ్చు. నెక్స్ట్ వన్, దిస్ ఈస్ డ్యూ టు వీకెనింగ్ ఆఫ్ ద సిలియరీ మజిల్స్. సిలియరీ మజిల్స్ బాగా వీక్ అవ్వడం వల్ల సో ఐ లెన్స్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ తగ్గిపోయి, సో డిక్రీజ్ ఇన్ ద ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఆఫ్ ఐ లెన్స్. సో దీనివల్ల మనం ఈ ప్రెస్బయోపియా డిఫెక్ట్ రావచ్చు. సో ఇట్ కెన్ బి కరెక్టెడ్ బై యూజింగ్ విచ్ లెన్స్? సూటబుల్ కాన్వెక్స్ లెన్స్. ఇది దేని వల్ల వస్తుంది అంటే ఈ డిఫెక్ట్ బికాస్ ఆఫ్ వీకెనింగ్ ఆఫ్ ద సిలియరీ మజిల్స్. సిలియరీ మజిల్స్ వీక్ అవడం వల్ల అది హోల్డింగ్ కెపాసిటీ తగ్గిపోయి సో ఫ్లెక్సిబిలిటీ అనేది తగ్గిపోతుంది ఐ లెన్స్ కి. సో దానివల్ల ఈ డిఫెక్ట్ వస్తుంది. సో ఈ డిఫెక్ట్ ని ఎలా మనం కరెక్ట్ చేయొచ్చు? కాన్వెక్స్ లెన్స్ ని యూజ్ చేసి కరెక్ట్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ వన్, sometimes they are not able to see the both nearby and distant objects clearly. So it can be corrected by using the bifocal lens consisting of both concave and convex lens. The upper part is concave are for correctness of the distant vision and the lower part is convex for correction of near vision. Okay, మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు మయోపిక్ డిఫెక్ట్ ఉన్న వాళ్ళు ఎటువంటి లెన్స్ యూజ్ చేయాలి? ఎటువంటి లెన్స్ యూజ్ చేయాలి? మయోపిక్ డిఫెక్ట్ ఉంటే కాన్కేవ్ లెన్స్ యూజ్ చేయాలి. అండ్ హైపర్మెట్రోపియా ఉన్న వాళ్ళు ఎటువంటి లెన్స్ యూజ్ చేయాలి? కాన్వెక్స్ లెన్స్ యూజ్ చేయాలి. సో ఇక్కడ చూడండి, ద అప్పర్ పార్ట్ ఇస్ కాన్కేవ్ ఫర్ కరెక్షన్ ఆఫ్ ద డిస్టెంట్ విజన్. అంటే కదా మయోపిక్ అయి ఉంటే డిస్టెంట్ విజన్ అంటే వాళ్ళు చూడలేరు కదా, దూరంగా ఉన్నాయి చూడలేరు కదా. సో అలాంటి వాటికి కాన్కేవ్ పెట్టి కరెక్ట్ చేస్తాం. అంటే ఇట్లా ఈ ప్రెస్బయోపియా ఉన్న వాళ్ళకి రెండు డిఫెక్ట్స్ ఉంటాయి. వాళ్ళు దగ్గరగా ఉన్నాయి చూడలేరు, దూరంగా ఉన్నాయి కూడా చూడలేరు. ఓకేనా? సో దూరంగా ఉన్నాయి చూడాలంటే, దూరంగా ఉన్నాయి చూసేలా చేయాలంటే ఎటువంటి మిర్రర్ యూజ్ చేయాలి? ఎటువంటి లెన్స్ యూజ్ చేయాలి? కాన్కేవ్ లెన్స్ యూజ్ చేయాలి. అంటే అప్పర్ పార్ట్ కాన్కేవ్ లెన్స్ అంటే మయోపిక్ డిఫెక్ట్ అది క్లియర్ చేస్తారు. అండ్ నెక్స్ట్ లోవర్ పార్ట్ అంటే దగ్గరగా ఉన్నవి కూడా చూసేలా చేయాలంటే వాళ్ళు ఏ లెన్స్ యూజ్ చేయాలి? కాన్వెక్స్. అంటే ఇది బై కాన్కేవ్ లెన్స్, బై లెన్స్ అన్నమాట. దీన్ని బై లెన్స్ అంటున్నాము. ఇందులో బై లెన్స్ లో అప్పర్ పార్ట్ కాన్కేవ్ ఉంటే
బైఫోకల్ లెన్స్ ఉన్న లెన్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం. అప్పర్ పార్ట్ కాన్కేవ్ ఉండాలి, లోవర్ పార్ట్ ఏముండాలి, కాన్వెక్స్ ఉండాలి. సో ఈ రెండింటిని వాడడం వల్ల వాళ్ళని నియర్ బై అండ్ ఫార్ ఆబ్జెక్ట్స్ ని క్లియర్ గా చూడగలుగుతారు. ఓకేనా? సో ప్రెస్ బయోఫియా అంటే దే ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు సీ ద బోత్ నియర్ బై అండ్ డిస్టెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్ క్లియర్లీ. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ ఎవ్రీ? సో ఎటువంటి లెన్స్ యూజ్ చేస్తే ఈ డిఫెక్ట్ నుంచి ఓవర్కమ్ అవ్వచ్చు? బైఫోకల్ లెన్స్ యూజ్ చేయాలి. బైఫోకల్ లెన్స్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ బోత్ కాన్కేవ్ లెన్స్ అండ్ కాన్వెక్స్ లెన్స్. కాన్కేవ్ లెన్స్ ఏమో డిస్టెంట్ విజన్ ని కరెక్ట్ చేస్తుంది, కాన్వెక్స్ లెన్స్ ఏమో నియర్ విజన్ ని కరెక్ట్ చేస్తుంది. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ ఎవ్రీ?